हाँ जी बच्चे नैक्सट टॉपिक है गया मैथड ऑफ प्रैपरेशन ऑफ एल्कोहल यूजिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ +1 ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ RMGX इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਐजेंट ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ R ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ MgX ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। XM ਦੇ ਉੱਤੇ Mg ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, क्योंकि इतने मैग्नीशियम की मैटल है, ईजिली इलैक्ट्रॉन लूज करके दे पॉजिटिव चार्ज जा सकता है। ठीक है, जिमें मान लो इतने आप कोई भी एवं स्पीशीज़ लीए, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप जिथे अपने को एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। जो आप RMGX पावांगे, मैटल है, मैटल के उत्ते पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन के उत्ते नैगेटिव चार्ज, कार्बन के उत्ते पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के उत्ते नैगेटिव चार्ज। तो तुसीं देखो नैगेटिव पार्ट कित्थे अटैक करूगा, पॉजिटिव के उत्ते, पॉजिटिव पार्ट कित्थे अटैक करूगा, नैगेटिव के उत्ते। तो इत्थे लग गया R, इत्थे लग गया OMGX। फर्दर फिर आपां की करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। कार्बन इधर कोई भी दो ग्रुप हो सकते हैं, हाइड्रोजन जां कीटो R ग्रुप जां HR कोई भी ग्रुप हो सकता है। इधर अपने कोल की लग गया R, इत्थे हाइड्रोलिसिस हुंदा तां MgX है जिहड़ा बाहर निकलदा, इहदी जगह ते की लग जूगा हाइड्रोजन, तो अपने कोल की बन रहा एल्कोहल। तो इत्थे MgXOH अपने कोल प्रोड्यूस हो रहा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ R ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ R 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਦਊਗਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ R ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ H ਹੀ ਹੋਵੇ, फिर अपने कोल की बन जूगा 2 डिग्री एल्कोहल। एक R आ जूगा, इत्थे H, एक R बाहरों आके RMGX चो लगना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट चो लगना, फिर की बन जूगा अपने कोल 2 डिग्री एल्कोहल। अगर इत्थे भी R होवे, फिर अपने कोल की हो जूगा, इत्थे एक R होर आ जू, एक R इत्थे, 2 R इत्थे हो गए, तो 3 R ग्रुप हो गए, कार्बन चेन 3 हो गई, तो की बन जाएंगे 3 डिग्री एल्कोहल। तो यही कैम का मैथड है जिहदे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू आपां 1 डिग्री एल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर्मैल्डिहाइड लैके, 2 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग एल्डिहाइड, 3 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग कीटोन। ठीक है, नैक्सट है इस मैथड दी लिमिटेशनस। इस मैथड की लिमिटेशन ये है बच्चे भी ये थ्रू आपां तीनों जगह ते R ग्रुप लै सकते हैं। लिमिटेशन मतलब दसूंगी, पहला देखो भी किवें होया। 3 जगह ते R ग्रुप आ सकता है, 2 जगह ते R ग्रुप, 1 जगह ते हाइड्रोजन, 2 जगह ते हाइड्रोजन, 1 जगह ते R ग्रुप, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर किए जा सकते हैं। पर जे कहिए कार्बन के नाल इत्थे तीनों हाइड्रोजन आ जान, ये पॉसीबल नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं भी मिथाइल एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मिथाइल एल्कोहल आप इत्थों प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो अपने को HMGX है ना, वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, समझ आया बच्चे। नैक्सट है सेम, बाकी सारा बच्चे सेम ही है, RMGX उवें लैके। इत्थे आपां ने की लिया सी कार्बोनाइल ग्रुप, इत्थे H C+O, इत्थे H जां कल्ला R ग्रुप, इत्थे की आ गया OR, तो इहनूं आपां की बोलने की आ गया एस्टर्स। तो एस्टर दे विच ग्रिगनार्ड रिएजेंट पाने आ तो रिएक्शन देखो उवें हुंदा है। ठीक है, उवें सेम पिछे वाला ही। इत्थे अपने कोल की है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इत्थे की है पार्शियल नैगेटिव चार्ज, उवें इहदे ते पार्शियल नैगेटिव चार्ज, इहदे ते पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नैगेटिव पार्ट वाला पॉजिटिव ते जाके अटैक करूगा, पॉजिटिव पार्ट वाला इत्थे नैगेटिव ते होगा। सेम ही, बस इन्ना फर्क है। इत्थे देखो सारा सेम ही है, बाकी प्रोडक्ट तो HCr OMgBr ठीक है। अगले स्टैप दे विच देखो उत्थे अपने कोल की होया सी, इत्थे सीधा हाइड्रोलिसिस करके H लग गया सी तो एल्कोहल बन गई सी। बट इत्थे अपने कोल एल्कोहल बनाने तो पहला अपने कोल OR ग्रुप भी पिया। तो पहला जो ये अपने कोल ग्रुप की रिमूवल होंदी है MgBr, ये नाल OR ग्रुप निकलूगा, मतलब की है आह ग्रुप तो आ वाला ग्रुप बाहर निकलूगा। तो इत्थे की हो जाएगी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब ये पहला एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मैल्डिहाइड दे विच कन्वर्ट होगा, जो आप पिछे करके आए। पिछे देखो आप इत्थे ही शुरू किया सी आ ग्रुप तो ही, इत्थे पहला आपां नूं इस ग्रुप तक आना पऊगा। ठीक है, फिर उस तो बाद दोबारा फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं। फिर देखो हमें एक साइड पर R लग जूगा, एक साइड पर MgBr, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने कोल की बन जाते हैं एल्कोहल। मतलब वही रिएक्शन पहला आप रिएक्शन किया सी इत्थों लैके इत्थे तक, हुण आ एक स्टैप विच बदलूगा। मतलब ये 2 बार RMGX पाना, ये 2 स्टैप्स दे विच होगा, ला लो 2 बारी होगा ये रिएक्शन। ठीक है, नैक्सट है ये क्वेश्चन तुहानूं दिता है, ये टॉपिक नूं पढ़न तो बाद तुसीं खुद
ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰਿਏਜੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, what happens when methyl methanoate react with ethyl magnesium bromide। ਮਿਥਾਈਲ ਮਿਥਾਨੋਏਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲਿਖੋ। ਮਿਥਾਈਲ ਮਿਥਾਨੋਏਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਥਾਈਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰਿਏਜੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ RC++OH ਜਾਂ HC++OR ਜਾਂ HC++OH, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ OR ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ Cl ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰਾਈਡਸ, ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਦ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰਿਏਜੈਂਟ R-MgX ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲੱਗਿਆ R-, ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ OMgX। ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਕਿਤੇ ਜਾਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਵੇਂ MgX ਤੇ Cl ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਆ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਬਣਾ ਲੂਗੀ, ਆ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਸੇਮ ਲੱਗੇ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ RMgX ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ R, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ OMgX। ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ R ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ OH। ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਸਟਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, OR ਹੈ। ਉਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ MgBr ਨਾਲ OR ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਐਸਟਰਸ। ਐਸਟਰਸ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਐਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਸਟਰਸ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ RC++OOR'। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਐਸਟਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ NaOH। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, NaOH ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ R-OH, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈंने ਡਾਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, RC++OONA। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣ ਗਿਆ, ਲੱਗੇ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ R-OH। R-OH ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਐਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, RC++OONA। ਐਸਟਰਸ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ RC++OOR ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਐਸਟਰਸ ਲਈ, ਐਸਟਰਸ ਦਾ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਐਲਕੇਲਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਬੇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ, NaOH ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। HCl ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ। ਇਹ ਐਲਕੇਲਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ, ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ RCONA ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜੂਗਾ R-OH। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕੇਲਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲਕੇਲਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਵਰਸੀਬਲ। ਦੇਖੋ ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ 'ਚ ਮੈंने ਡਬਲ ਹੈਡਡ ਐਰੋ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਆਵਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਈਲਡ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੀਨਸ। ਐਲਕੀਨਸ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਫਸਟ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਕੀਨਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਪਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਐਸਿਡ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੀਨਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ concentrated H2SO4 followed by hydrolysis with hot water। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ, ਐਲਕੀਨਸ ਨੇ, ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ H, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ H, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ SO3H, OSO3H, ਮਤਲਬ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ OSO3H। ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ H, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ OSO3H। ਫਿਰ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ H2SO4 ਚ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ OH ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਪਾਇਆ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ H2SO4, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ H ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ OH, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਐਲਕੋਹਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਐਲਕੀਨ ਲੈ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਐਲਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਐਲਕੀਨ। ਮਤਲਬ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਐਲਕੀਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਨੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਐਲਕੀਨ। ਇੱਥੇ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ CH3 ਗਰੁੱਪ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਐਲਕੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਫ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਫ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰਿਐਜੈਂਟ ਵਿਲ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੈਸਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਵਾਟਰ ਚ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰਿਐਜੈਂਟ ਵਿਲ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਲੈਸਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ some reactive alkenes directly add water in the presence of mineral acid as catalyst। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਿਨਰਲ ਐਸਿਡ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ OH ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਈਸੋਬਿਊਟਾਈਲੀਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ OH ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਲੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਲੈ ਲਿਆ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ CH3। ਹੁਣ ਆ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਹੈਗੇ, 1 2 3 4 ਬੌਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਬਟ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, OH ਗਰੁੱਪ। ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਲਕੋਹਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਮਾਈਨਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ C ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 3 CH3 ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਸਿਡ। ਉਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਆ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਕ ਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਫ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੋਨਿਕੋਫ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ OH ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾ CH3 ਗਰੁੱਪ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ CH3 C CH3 CH3 CH CH3, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ OH ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਵਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹ 2 ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਵਲਾ CH3 ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚ ਬਣ ਜੂ, 3 ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ +1 ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ 3 ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2 ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ। ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਜਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਲੱਗੇ ਪਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਆਹ ਸਟੈਪ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਅਬਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ।
हाँ जी ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਲਕੀਨਸ ਤੋਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਲਕੋਹਲ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਫਰੋਮ ਐਲਕੀਨਸ ਐਜ਼ ਐਲਕੀਨਸ ਆਰ ਚੀਪ ਸੋਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥਡਸ ਕਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਲਕੀਨਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਪ ਹੁੰਦੇ, ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਪ ਹੁੰਦੇ, ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਲਕੀਨਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਹਾਈਡਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਦ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਦੈਟ ਆਫ ਦੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਆਫ ਰੂਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮੈਥਡ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਐਲਕੀਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਆਫ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਆਫ ਰੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਆਫ ਰੂਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ OH ਗਰੁੱਪ ਇੱਧਰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ OH ਗਰੁੱਪ। ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਆਫ ਰੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਅਰਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਹਟੀ, ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਆਫ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵਿਲ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਸਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਆਫ ਰੂਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ OH ਗਰੁੱਪ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ BH3। ਠੀਕ ਹੈ, BH3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ RCH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ BH2 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ BH2। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੀਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਕੀਨ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਵਾਈਸ ਆਫ BH ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਲਕੀਨ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬੋਰੋਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ CH2R ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬੱਚੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਆਪਾਂ ਨੇ BH3 ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਐਂਟੀ ਮਾਰਕੋਨਿਕ ਆਫ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ H, ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ BH2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ RCH2 BH2 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ H ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਟਵਾਈਸ। H ਇਹਦੀ H ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਟਵਾਈਸ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਊਗਾ ਉਵੇਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਥਰਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਮਤਲਬ 3rd ਟਾਈਮਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ RCH2CH2OH ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 OH ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਆਕਸੀਮਰਕਿਊਰੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਮਰਕਿਊਰੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੀਨ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਐਸੀਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਮਰਕਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ OH ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਮਰਕਰੀ O ਐਸੀਟੇਟ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਡੀਅਮ ਬੋਰੋਹਾਈਡਰਾਈਡ ਨਾਲ ਡੀਮਰਕਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OH ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲਕੋਹਲਸ। ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਬੱਚੇ, ਫਰੋਮ ਇਥਾਈਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਰੀਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, CH2 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਐਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰ CH2 CH2 OMgx ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਆਰ CH2 C, ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ ਇਹ। ਆਰ CH2 CH2 O ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ MgX, ਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਿਆ, ਆਰ CH2 CH2 MgX ਗਿਆ, MgX ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ OH ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲਕੋਹਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ? ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਹੈਗਾ ਆਰ ਗਰੁੱਪ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਮੋਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ HONO ਨਾਈਟ੍ਰੋਸ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCl ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਐਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਰ ਗਰੁੱਪ NH2, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ HONO ਲਿਖੋ। ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ OH, NN ਦੇ ਨੀਚੇ H2O ਬਣ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਮੈਂ ਡਾਟਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਐਲਕੋਹਲ ਨਾਲ N2 ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 3 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅਬਟੇਨਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਮੈਥਡ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ N2 ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, 2 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਈਥਰਸ। ਈਥਰਸ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਈਥਰ ਹੈ ROR', ਠੀਕ ਹੈ। ROR' ਈਥਰ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ H, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ OH। ਮਤਲਬ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ H ਇਹਦੇ ਨਾਲ OH, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲਕੋਹਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਓਡਾਈਡ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਈਥਰ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਓਡਾਈਡ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ROH + R' ਬਣ ਜੂ ਆਵਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ R'OH + RI ਆਵਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਆਇਓਡੀਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ R ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, R ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ RI + R'OH, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R' ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਇੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ROH ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਆਇਓਡੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਆਇਓਡੀਨ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਵਿਦ ਸਮੋਲਰ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ। ਆਇਓਡੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ